नमस्कार बंधु माने मो चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जीवन रे केते ही तले पड़ केते ही हार केते अपमान तथापि हारी न जाओ, कारण गोटे दिन तुमर भी समय आसीबो। धैर्य धर, समय समस्तंकर आसुछि। केते लोक अछंती जे आज तते हसुछंती, तोर असुविधा देखि मनरे हसुछंती, किंतु मने रख समय एक चक्र, जेमिति घुरे सेमिति फेरे। आज तुम जीवन अंधकार होई पारे, काली से अंधकार आलोक हेबो। भगवान सबू देखुछंती। श्रीकृष्ण कहते शांत रुह, कारण समय समस्तंकर बदली थाए। आज जदि तुम्हें जीवन रे घोर अंधकार घटी एवं तुम्हें निजको एका अनुभव करुच, तेबे यह स्मरण रख जे प्रत्येक गभीर रात्रि परे सूर्योदय निश्चित अटे। जो परिस्थिति आज तुमको पीड़ा देउछि, ताहा आसंता काली तुमर शक्तिर उत्स पलटि जीवो। जो माने आज सफलतार शिखर रे अछंती, से माने काली धराशायी होई पारंती, एवं जो माने आज पतित अवस्था अछंती, से माने काली आकाश रे उच्चतार स्पर्श करि पारंती। तेणु भय कर नहीं, निज पाद को टळमळ हेबाकु दियो नहीं। केवल निजर समस्त शक्ति को एक सठिक लक्ष्य आड़कू केंद्रित कर। जंगलर राजा सिंह मध्य शिकार पाई व्यर्थरे दौड़े नहीं। से संयमर सहित उपयुक्त सुजोग को अपेक्षा करे। जो माने तुमको दुर्बल भावुछंती, सेमानंकु तुम समय निजे उत्तर देव, कारण समय प्रत्येक क्षेत्र में मलम लगाई थाए एवं प्रत्येक अभिमान को भांगी मध्य देई थाए। जे पर्यंत तुम समय आसी नहीं, चुपचाप परिश्रम करुथाओ, शिखुथाओ एवं निज भीतर अग्नि को प्रज्वलित रख। जो माने आज तुमको परिहास करुछंती, काली से माने तुम सफलतारे ताली मारिबाकु बाध्य हेबे। जेबे केही तुमको अवहेला करे किंबा तुम स्वप्न उपरे हसे, सेतेबेले केवल शांत रुह एवं हसी दियो। निज कर्मरे लागि पड़, कारण जेबे तुमर समय आसीबो, सेतेबेले केवल तुम कथा नुहे, तुम नाम ही गुंजरित हेबो। निज शर्तरे जीवन बंचिबाकु शिख, कारण अन्य मानंकु खुशी करिबाकु चेष्टा करू करू दिने तुमे निजर अस्तित्व ही हराई बसिबो। सर्कस रे कौशल देखाउथिबा सिंह निज शक्ति को भूली न थाए। से केवल परिस्थिति सह निजको सालिस करथाए, किंतु तुमे कौन सालिस करी निज प्रकृत परिचय को मिटाई देबाकु चाहुज। इतिहास सेई माने ही रचंती जो माने निज सिद्धांत रे बंचंती। किछि बोझ पलटि जाइतिबा संपर्क एवं लोकों को त्याग करिबा आवश्यक होई पड़े, कारण से माने तुमको भीतरु भांगी शेष करदेवे। संसारर रीति बड़ विचित्र अटे। जे पर्यंत तुमे काहार कामरे आसुछ, समस्ते निजर। जो दिन स्वार्थ पूरण होई जिवो, तुमे एक अदरकारी वस्तु पलटि जिवो। अभिमान रे हो किंबा व्यर्थरे जो माने तुमको प्रशंसा करंती नहीं, समय सेमानंकु तुम मूल्य शिखाई देव एवं तुमे धैर्य रखिबा शिखि जिवो। जीवन रे अनेक थर उत्साह, शांति एवं विश्वासर दीप लिभिबाकु लागे। चारियारे निराशर अंधकार घटी जाए, किंतु मने रख, जदि तुम भितरे आशार एक छोट दीपटी मध्य जळु थाए, तेबे सेई गोटिए शिखारु तुमे बाकी सबु लिभि जाइथिबा दीपकु पुणी थरे जळाई देई पारिबो। कष्ट जीवनर एक अविच्छेद्य अंग। एहा द्वारा ही तुमे शक्तिशाली हेबो। सहन करिबा शिखिथिबा व्यक्ति केबे भी पराजित हुए नहीं। सत्यर शक्ति मौन रहुथिबा व्यक्तिंक भितरे वास करे। जेतेबेले कि मिछ कहुथिबा लोकंकु निज मिछकु मने रखिबाकु पड़िथाए। बुद्धिमान व्यक्ति निज बुद्धिमत्ता कारणरु चुप रहे एवं मूर्ख ताहाकु निजर विजय बोली भाबिनिए। अहंकार एक एपरि मानसिक व्याधि, जार चिकित्सा समय और परिस्थिति निजे ही करि दियंती। जदि किछि लोक तुमको पसंद करंती नहीं, तेबे दुख कर नहीं, कारण यह जरूरी नुहे जे समस्तंक पसंद उत्कृष्ट हेबो। किछि पाठ बुझाइले बुझा पड़े नहीं, बरं निजे अनुभव कले ही बुझा पड़े। जीवन दौड़रे सेई माने ही आगकु बढ़ंती, जो माने अन्य मानंक कथा अपेक्षा निज संकल्प उपरे अधिक विश्वास करंती।
ତୁମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ହାର ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛ। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏତେ ଦୃଢ଼ କର ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ସାହସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତ୍ୟାଗ କରା ନଯାଏ ତେବେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତୁମ ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଦିଏ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମେ ନିଦରେ ଦେଖ, ବରଂ ତାହା ଯାହା ତୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସମୟ ନିଜେ ଆସେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରଣଭୂମିରେ ପରାଜିତ ଯୋଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ଜିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନରୁ ହାରିଯାଏ ତାର ବିଜୟ ଅସମ୍ଭବ। ତୁମ ବିଜୟ ତୁମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାହାରି ସାହାରା ଉପରେ ନୁହେଁ। ସେହି ଜନଗହଳିକୁ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ ଯାହା ସହଜ ପଥରେ ଚାଲେ, କାରଣ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ ସେହି କାମ କରିବାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦୁନିଆ କହୁଥିଲା ଯେ ଏହା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ପିଠିକୁ ସବୁବେଳେ ମଜବୁତ ରଖ, କାରଣ ପ୍ରଶଂସା ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଉଭୟ ସେଉଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ତୁମ ସାହସରେ ଅଛି, ଏବଂ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନ ତୁମ ସାହସଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାନ, ତେବେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କଠିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଖର ପାଦତଳୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନିଖୁଣ ହେବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବାର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବ। ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଡେଣାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ଉଡ଼ାଣ ସର୍ବଦା ସାହସରୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୀରା ଭଳି ଗଢ଼ିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଘଷି ହୁଏ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଚମକିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସାହସ ହିଁ ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଶୈଳୀର ନକଲ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ତୁମେ ସଫଳତାର ମାର୍ଗରେ ଅଛ। ଖରାପ ସମୟ ତମକୁ ଜୀବନରେ ସେହି ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଏ ଯାହାର ଆଭାସ ଭଲ ସମୟରେ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଏହା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏକା, ବରଂ ଏହା ଭାବ ଯେ ତୁମେ ଏକା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଛ ଯିଏ ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ, ତେବେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ମନେରଖ, ଜୀବନର ଏହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଅର୍ଜୁନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପଥ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଲଢ଼େଇ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜେ ସାରଥୀ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ରଥକୁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହିତ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିର ଆଗମନରେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କର ଯେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଦିନେ ତୁମେ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ମାନେ। ବିପଦ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଯେପରି ଅଗ୍ନିରେ ତପିଲେ ହିଁ ସୁନା କୁନ୍ଦନ ହୁଏ, ସେହିପରି ସଂଘର୍ଷର ନିଆଁରେ ଜଳିଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ମହାନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଡ଼ାର ଭୟରେ ପଳାୟନ କରେ, ସେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ କେବେ ବି ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝୁଣ୍ଟିବା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମନରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ତୁମକୁ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ ଏବଂ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ତୁମକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଶିଖାଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ବି ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନାଶର ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଏ। ମନେରଖ, ବିଜୟ ଶେଷରେ ତାର ହିଁ ହୁଏ ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ଅତୁଟ ଭରସା ଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଭୟରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସଂସାରର
ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଭିଳାଷ କର ତେବେ ତାକୁ ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଖ। ସଂସାରର ସାଥୀ ଦେବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ତାଲାଠାରୁ ଶିଖ ଯିଏ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚାବି ବଦଳାଇବ ନାହିଁ। ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଏଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ନିଜ ହାତରେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ତରେଖା ଉପରେ ନୁହେଁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯାହା ଖରାପ ଲାଗେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ତାହା କୌଣସି ବିଚାର ହେଉ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ତିନୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଅନୁତାପକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରକୃତ ପରାଜୟ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସାହସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ମନେରଖ ଯେ କେହି ତୁମ ସହିତ ଥାଉ କି ନଥାଉ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଜୀବନ ତାହା ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ଆମେ ନିଜେ କରୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଚାରଧାରାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।